मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत. மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुवि शैव तत्त्वम्
शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम्
दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகா பெரியவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல அதையும் பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரியவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठः मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे
स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत्कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। ध्यानम्। ध्यानम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। एतावन्तं समयम्
एतावन्तं समयम् सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीम् ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्ब अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीन जनतावनदक्षाः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். இந்த பொறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய புதிவாளை ரசிக்கணும், குழந்தைகளை ரசிக்கணும், நமக்கு நல்ல வேணும், நமக்கு சௌகரியம் வேணும், வஸ்திரம் வேணும்,
நமக்கு ஆகாரம் வேணும், இன்னும் நம்ம ஆஸ்திரிச்சுவாளுக்கு இந்த ஆகாரம் பண்ணணும், இன்னும் 4 பேருக்கு இந்த ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் ஏழைகளுக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கிற வரைக்கும் அது கொடுக்குறவாரோ அது ஈஸ்வரன் எந்த உருவமாக கொடுக்குறானோ அந்த தேவதைகளுக்கு நாம் ஆராதிக்கணும். அது ஈஸ்வரனுடைய அஜ்ஞான ரிபன் இருக்கிற அளவுக்கு கொடுக்குறானோ ரிபன் கொடுக்காம ஈஸ்வரனுடைய நேரம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க வாங்க மாட்டாரு. எல்லாத்தையும் ராஜனா ஒன்று ரிங்குவேஷ் பண்ணிட்டு போனான்னா நிச்சயமா இருக்கும். அப்பதான் அவனுக்கு எல்லாத்தையும் முட்டை வச்சுன்னு போயிடணும். இனிமே திருக்காரியம் கிடையாது, தேவகாரியம் கிடையாது, எனக்கு அந்த பொறுப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ எடுக்க வேண்டியது அந்த சமயத்தில் அங்கே அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சிகை யஜ்ஞோபீதம் தேவகாரியங்கள் பிதிர்காரியங்கள் ஹோமங்கள் இதன் ஹோமங்கிறது இதெல்லாம் சொல்லி இவ்வளவு ஈஸ்வரன் சொல்லியிருக்கா. அதுல முக்கியமான ஒரு காரியம் நமக்கு இந்த தீர்த்தாட்டம் கஷேத்திராட்டம்ங்கிறது இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தில் நம்ம ஆர்த்தகத்தில் நம்ம போய் வருதுங்கிறது முடியாது. கொஞ்சம் நமக்கு சக்தி இருக்கிற காலத்திலேயே தீர்த்தங்களும் கஷேத்திரங்களும் போயிட்டு வரணும். தீர்த்தங்களும் கஷேத்திரங்களும் போய் முடியணும்னா அந்த பாவம் அப்படி போகும். அதான் முதல் கேள்வி கேட்டுருந்தேன்னா எங்கோ ஒரு விஷயத்துல போய் பூசிட்டேன்னா இங்க பாவம் அப்படி போகும். ஏதோ ஒரு போய் சுத்திட்டு வந்துட்டோம்னா என் பாவம் அங்கிட்டு போகும், அங்க போகும். ஏதோ புனை போட்டுட்டேன்னா நெத்திக்கிட்டுன்னா இதுல இருந்து பாவம் போகாது. ஆனா ஏதோ பாவம் போறதுன்னு ரொம்ப நாளா வெளியில் ஒரு வேஷம் போட்டா பாவம் போறதுன்னு எல்லா மதத்திலையும் ஒரு சிறு வீட்டுல பாவம் போறது அப்படின்னு அவங்க பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் நாமத்தை போட்டுட்டா பாவம் போறது அப்படின்னுட்டு அவன் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கா. ஒரு தாடி வளர்த்தா பாவம் போறது அப்படின்ட்டு அவா ஒரு சம்பிரதாயம் அவா ஒண்ணு பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கா. ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஒரு கோவிலுக்கு போனா பாவம் போறது அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு கட்டி வச்சுட்டு இருக்கா. அது இந்த கிழமையில போனா அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாவம் போறது அப்படின்னுட்டு அது ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கா. அதெல்லாம் இதெல்லாம் வெளியில பண்ற காரியம் தானே. இது உள்ள இருக்க முடியாத இருக்கு. இதனால எப்படி நமக்கு போகும்? ஒரு கஷேத்திரத்துக்கு வரோம், குடிச்சோம் வரோம், இல்லை ஒரு தீர்த்தத்துல போய் முடியணும் வரோம், கஷேத்திரத்துல போய் 2 பிண்டத்தை போட்டோம், அதுல இருந்து 2 கோவிலை சுத்தணும், தோஷம் பண்ணணும். என்ன எல்லாம் கையால காலனால செய்யற காரியம் தானே இது. இதனால நமக்கு பாவம் அப்படி போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு சந்தேகம் வந்துருக்கு. தீர்த்தாட்டம் அந்த சந்தேகம் அப்படி இருக்கணும். சந்தேகத்தை அப்படி வச்சுட்டோன்னா ஊருக்கு எல்லாம் சொல்றதுக்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த சந்தேகம். இந்த ஒண்ணு மாத்திரம் இந்த தீர்த்தம்னா எது கஷேத்திரம்னா எதுன்னா கஷேத்திரத்துக்குள்ள நாம் சொன்னோம்னா இது குருஷேத்திரம் அப்படிங்கிற குருஷேத்திரம் தான் எல்லாத்திலையும் பெரிய கஷேத்திரம். கஷேத்திரம்னு பேர் இருக்கு. தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரன்ட்டு குருக்ஷேத்திரம் தான் பெரிய. அப்புறம் தீர்த்தம் தானே எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் எந்த ஊர்ல நம்ம ஊர்ல ஒரு கோவிலோ தீர்த்தமோ குளமோ இருந்தானா எல்லாத்துக்கும் கங்கை தான் பேரு. இது சிவகங்கை, அது குப்த கங்கை, ஆகாச கங்கை, இப்படி எல்லாத்துக்கும் கங்கையினுடைய பேர் தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். கஷேத்திரத்துக்குள்ளதான் இது ஒரு குருக்ஷேத்திரம் கூட. பகவானத்துல கூட குருதே கங்கா சாகர கமனம் வரதபரிபாலனம் அசவா பிராணம். கங்கா குருதே கங்கா சாகரம்னா கங்கை சாகர சேர்றதுன்னு அர்த்தம். நம்மளால உங்களோட அர்த்தம் இருக்கு. கங்கா சாகரம்னு பேரு கங்கா சாகரத்துல சேர்ற இடத்துக்கு கங்கா சாகரம்னு இருக்கு கிழக்க. சுந்தர்பன்ட்டு அதுக்கு பேரு. இப்ப இந்த ஈஸ்ட் பெங்காலுடைய ஓரத்துல நல்லவரையா ஈஸ்ட் பெங்கால்ல சேராம இருந்தது, பாகிஸ்தான்ல சேராம இருந்தது. அது மாத்திரம் அந்த இடம் மாத்திரம் ஒதுங்கி வந்துருக்கு. கங்கை போய் இதுல சேர்றணும். அது கங்கா சாகரம்னு இந்த தை மாசத்துல சங்கராந்திரிதான் இங்க போடுறதுக்கு முடியும். பாக்கியெல்லாம் புரிய முடியும். ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். செல்ப்பு நிலம் வேற, கீழே ஈரமும் செல்ப்பு தான் இருக்கும். புளிதான் இங்க இருக்கும். ஒரு மரம் இருக்கும் சாமான்யமா. ஒரு முழு மரம் ஒண்ணுதான் இருக்கும். அது புளி இருக்கும். அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஜனங்கள் போகும்.
அந்த சமயத்துல அங்க போய் சேர்றதுக்கு இந்த பூரியில் இருக்க ஜெகநாதபுரம் அங்க இருந்து கப்பல் போகும். அங்க இருந்து டைமண்ட் ஹார்பர்ல இருந்து போக கூட ரொம்ப கஷ்டம். இங்க போனா கொஞ்சம் இங்க இருந்து வடக்க போனா கொஞ்சம் சுலபமா போகும். எனக்கு நிறைய போகும், லட்சமா போகும். அது ஒரு நாள் தான் போறதுக்கு முடியும். அங்க இருக்கு அதுக்கு கங்காசாகரமான ஈஸ்வரன் நினைக்க மாட்டேங்கன்னா அங்க போறான் இங்க போறாங்கிறதுக்காக குருதே கங்காசாகரம் பிரபலம் பண்றான். ஈஸ்வரன் மாத்திரம் நினைக்க மாட்டேங்கிறான்னு ஆச்சாரியர்கள் அதை பண்ற வெளியில் இருக்க காரியத்தை பண்றது உள்ள பண்ண மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி இவரும் எழுதியிருக்கார். அப்புறம் சொன்ன கங்கையாடிலின் காவிரி ஆடிலின் எங்க ஈஸ்வரனுடைய ஒரு சிந்தை இல்லாமனா கங்கை ஆடினா காவிரி ஆடினா அப்படின்னு. அதனால கங்கை ஆடுற வழக்கம் உண்டு, காவிரி ஆடுற வழக்கம் உண்டுங்கிறது அவர் எழுதியிருக்கார். அது ஒரு புண்ணியகாரியம் நினைச்சுன்னு அதற்கான விஷயத்தை என்ன ஒண்ணு சொல்றாரு. அதே மாதிரி அங்கேயும் குருதே கங்காசாகரத்துக்கு போறான், பக்கபரமானம் பண்றான் அப்படின்னு. மாகங்காம் மாகுருவன் கிரமம் அப்படின்னு சொல்றப்போ கங்கைக்கு போகாத இது ஆத்மஸ்வரூபமே எனக்கு சர்வதேசம் சர்வக்ஷேத்திரம் எனக்கு அனுபவம் வந்துட்டு அப்புறம் கங்கைக்கு போகாத குருவுக்கு போகாத குருஷேத்திரம். அதனால அது வரைக்கும் அதெல்லாம் வளர்த்துக்கு சாதனமாக குருஷேத்திரத்துக்கு போகணும், கங்கைக்கு போகணும். கங்கையும் குருஷேத்திரம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள விஷயங்கிறதுனால தீர்த்தத்துக்குள்ள எங்க பிரிச்சு கஷேத்திரத்துக்குள்ள குருஷேத்திரம் பிரிச்சு அப்படிங்கிற இடத்துல ஆடுறது. அதனால எல்லாத்துக்கும் அந்த வேற வச்சுக்கிறோம். நம்ம கங்கை கங்கைன்னு இங்கே வச்சுக்கிறோம். அந்த வேற வைக்கிறதுனாலயே அதுதான் ஒரிஜினல் அர்த்தம் வர்றது. எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி தீர்த்தாடுறோம் கஷேத்திர ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அதே மாதிரி எல்லாம் மண்ணா இருந்தா கூட அந்த ஒரு இடத்துல தபஸ் பண்ணி மகான்கள்லாம் இருந்துருவா. அங்க அவருடைய தபஸ் இருந்து இன்னும் கலியுகத்துல இப்பேற்பட்ட மனுஷன் தான் நம்ம இருக்கோம். இவருக்கு உண்மையே முடியாது. அதனால இந்த தீர்த்தத்துல முடியலன்னா எந்த தபஸை கொடுக்குறேன் நீ ஈஸ்வரா அவனுக்கு இங்க மொழியினவனுக்காக ஒரு புண்ணியத்தை கொடுக்கணும் அவன் எழுதிட்டு போயிட்டான். அதான் கௌதம தீர்த்தம், பிரம்ம தீர்த்தம், அகஸ்திய தீர்த்தம் அப்படின்னு அவளுடைய பெரியவாட்டை பேரை வச்சுட்டு அவன் தபசை அர்ப்பணம் பண்ணி ஈஸ்வரனை எனக்காக இனிமே கல்வியத்துல ஒரு வழியும் இல்லை வாழ்க்கை பிரசித்தி வர்றதுக்காக பாம்பு விளையாடுறதுக்காக இது பண்ணினானா. அதே மாதிரிதான் கஷேத்திரம் மூர்த்தி பிரஷ்டையும் கஷேத்திரங்களும் அப்படித்தான். இந்த எல்லைக்குள்ள இந்த வயது உள்ள காலை சின்னம் ஒரு உட்காரம் பண்ணினோம் ஜெபம் பண்ணினான்னா அதுக்கு 12 பண்றதுக்காட்டிலும் இங்க 12,000 மணினா இங்க 100 மணினா அந்த பணம் கிடைச்சிடும் அப்படின்ட்டு கஷேத்திரத்துல போய் ஜபாதி கஷேத்திரத்துல பண்ணணும். உத்தமே ஞான ரட்சார்த்தம் உத்தம கஷேத்திரமாக செய்யிட்டு ஞான ரட்சிக்கணுமானா உத்தம கஷேத்திரங்களில் போய் கஷேத்திரவாசம் பண்ணு, அந்த மாதிரி கஷேத்திர கட்டணம் பண்ணு, தீர்த்தாட்டனம் பண்ணு அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் அப்பேற்பட்ட இது குவிஞ்சு தன் மனசை அடக்கி ஆண்டு ஈஸ்வரனை நேர பார்த்து அவனை வசப்படுத்தி சர்வம் தானாங்கிற ஒரு அனுபவத்தை வச்சுண்டு இருக்க முடியாத மகான்கள் தங்களுடைய தபஸை லோகத்துக்காக கொடுத்து அவன் இதுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிருக்குது. அதான் அவளுடைய பேரால அந்த தீர்த்தம் அந்த கஷேத்திரம் அது இன்றைய அதுக்காக தான் ஸ்தல புராணங்கள்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் எந்தெந்த ஒரு மகான்களுடைய அது தீர்த்தமாச்சு கஷேத்திரமாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுல தீர்த்த கஷேத்திரங்கள்ல சரித்திரத்துல ஆறாறு பிரயோஜனம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கறதுதான் ஸ்தல மகாத்மியம், தீர்த்த மகாத்மியம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல இருந்து அப்பேற்பட்ட தீர்த்தங்களும் ஸ்கூலும் தானே. அது எப்படி இதுல நெத்திக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் பூஜை பண்ற மாதிரியும் கஷேத்திராட்டனம் பண்றதும் இதெல்லாம் வெளிக்காரியம் தானே. வெளிக்காரியத்தினால உள்ள எப்படி சுத்தி ஏற்படும் அப்படிங்கறதுதான் நமக்கு பாக்கி சின்ன. அது எனக்கு உள்காரியத்தினால வெளியில வர்றது இல்லையா அப்படின்னு நான் தலையில இருந்திருக்கிறது. உள்ள கோபம் இருக்குன்னா கண்ணு சேவக்கிறது இல்லையா, கண்ணுல ஏதாவது உறுதி கொடுத்துறது இல்லையா, உலகம் செய்யறது இல்லையா. அப்போ கண்ணுல மசி பூசினா உலகம் துணிக்க வச்சா உள்ளேயும் கோபம் வரும் இல்லையா. தலைகள் அப்படின்னுவானா உள்ள இருக்கிறது வெளியில வந்ததுன்னா அழிவு வந்ததுன்னா கண்ணெல்லாம் தண்ணி வர்றது இல்லையா. அது ஏதோ ஒன்று பண்ணித்தான் ஆகுது. அதனால வெளிக்கும் உள்ளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குப்பா. மிலிட்ரி இதெல்லாம்
யுத்தத்துக்கு போனான்னா, சண்டை கண்டிக்கு போனான்னா அவனுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் வைக்கிற ஒவ்வொரு தேசத்துல. இந்த யூனிஃபார்ம் சரியா அவ்வளவு ஸ்பிரிட் வரல, எனக்கு யூனிஃபார்த்தை மாத்திரம் எனக்கு வெளி யூனிஃபார்ம் போட்டா உள்ள ஸ்பிரிட் வருங்கிறான். இந்த மாதிரி சட்டை போட்டுருந்ததுன்னா அதனால அதுக்கு ரெண்டாவது யூனிஃபார்ம் வைங்கிறான். அதனால வெளியில இருக்க முடியாத ஒரு காரியங்கள்னால, உள்ள இருக்க முடியாத காரியங்கள்னால வெளியில இருந்ததுன்னா வெளிக்காரியங்கள்னால உள்ளேயும் சரிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது இதே திருஷ்டாந்தம். நிறைய ஒரு இது அவனுக்கு எங்கேயோ இருந்தா பேங்க் போயிட்டுங்கிறான், ஒரு 30,000 ரூபாய் போட்டிருந்தான். அதேதான் ஜீவனம் வச்சுட்டு இருந்தான். அப்படின்னு நடுவில் போயிட்டு இருக்க பேங்க் போயிட்டு இருக்கிறான். அன்னூறு மூச்சு விடலவனுக்கு. அப்ப இது கேட்ட உடனே சித்தம் நின்று, சாசம் நின்று வரும். சித்தம் உள்ள மனசு ஒண்ணு எழுதிட்டுனா சாதம் கொஞ்ச நேரம் நின்று வருது. சாதம் கொஞ்ச நேரம் நிற்கிறதுனாலதான் அப்புறம் பெரும் மூச்சதுக்கு அப்புறம் வருது. நின்னது சேர்ந்து வருது. இவ மூச்சதே மூக்கு குடிச்சுட்டு போனா விடுதலையும் அப்புறம் விட்ட சமயத்துல செந்தாவில் விடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி மூக்கு பிடிக்காமையே மனசு போயிட்டு தானா அப்போ சுவாசம் நின்று போயிடுறதுன்னு தெரியுது. இப்போ அதே மாதிரிதான் எங்கேயோ அவனுக்கு போடுறதோடு இவன் கையை போட்டு இவன் கையை போட்டு அவனால ஒரு லெட்டரில் போட்டிருப்பான். அதுல எவனுக்கோ ஒன்று வந்து சேரும். அதுல இருந்து இவன் போடுறது கூட மறந்து இருக்கும். அவனுக்கு 3,000 ரூபாய் வந்து வேணா அப்போ மூச்சு வரும். அதனால மனசு எப்போ நம்ம மீறி மனசு போயிருந்தானா, அது மரணமா இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, அந்த சமயத்துல லாபம் இருந்தாலும் நஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, அந்த சமயத்துல இந்த சுவாசமானது நின்று மனசு நின்னா சுவாசம் நிற்கிறதுன்னு அர்த்தம் வருது. கொஞ்ச நாள் சுவாசம் வந்து அப்புறம் வெளியே மனசு வரப்பதான் அப்ப சேர்ந்து சுவாசம் வெளியே வருது. இப்போ சுவாசம் நின்று மனசு நின்னா சுவாசம் நிற்கிறப்போ சுவாசம் நிறுத்தினா மனசு நிற்கும் இல்லையா? அதுக்கதான் மூக்கு பிடிக்குது. ஏன்னா மூக்கு பிடிச்சி உட்காந்துருக்கேங்கிற இல்லையா? அந்த மனசு தாங்க நிற்கிறதுக்கு மனசு நின்னா சுவாசம் வருதுன்னு நமக்கு தெரியும். மனசு எழுதுனா கண்ணு தண்ணி அடிக்கிறதுன்னு தெரியுது. மனசு ஆனந்தப்பட்டா கண்ணும் தண்ணி அடிக்கிறதுன்னு தெரியுது. மனசு கோவில் இருந்தாங்கன்னா ஓரளவு பிடிக்கிறதுன்னு தெரியாது. அதனால உள்ளுக்கும் போறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கவே இருக்கு. அதனால இந்த தண்ணீர்ல போய் முடிக்கணும்னா சித்தமானது சுத்தி அடையும். புனலை இப்படி போட்டுனோம்னா அப்போ ஒரு சித்த வரிசை உண்டாகும். அப்படின்னு வெளிக்காரியங்களுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. இன்னொரு தபஸ் பண்ணி பிரார்த்திச்சு இந்த முத்தியில பிரதர்சனம் பண்ணினோம்னா இந்த காலால கண்டத்துல போன பாவங்கள்லாம் உனக்கு நிறுத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பாக்கிய காரியங்களுக்கும் உள்ளிருக்கிற காரியங்களுக்கும் அது எதை எப்படி பண்ணினா சித்தமானது ஒரு பக்தி உண்டாகி சாந்தம் உண்டாகி பாப்பது இருக்குமோ அந்த முறையை அனுபவிச்சு பார்த்தவா இன்னொரு காரியத்தை பண்றாப்பான்ட்டு நமக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்க. நானே அனுபவிச்சு பார்த்து அதுக்கு தீர்மானம் பண்ணாலும் பண்ணலாம். அனுபவிச்சு பார்க்காம இது அசைடு ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், இதெல்லாம் வெறும் பிறலை ஏமாத்த சமாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒன்றும் அது உள்ளதான். அதனால இருக்குங்கிற வரைக்கும் உனக்கு காட்டலாம். அவ்வளவு வெளிக்காரியத்துக்கும் உள்காரியத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. உள்காரியத்தினால வெளிக்காரியம் கண்ட்ரோல் ஆனா வெளிக்காரியத்தை கண்ட்ரோல் தான் உள்காரியம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது. அதுக்காகத்தான் தீர்த்தாட்டனம் பண்றது, கஷேத்திராட்டனம் பண்றது, இதெல்லாம் சித்த பால பரிகாரம், இதெல்லாம் சித்த சுத்தி, அதுக்கெல்லாம் ஸ்நானம் அப்படிங்கிறது வச்சுருந்ததெல்லாம் இது சின்னதான் அர்த்தமாச்சு எனக்கு தோணுது. அதனால இன்னைக்கு ஒரு க்ஷேத்திரத்தை பற்றி சொல்லலாம்னு நினைச்சு வந்தேன். ரோஷத்துக்கு ஸ்ரீசைலம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் ஆச்சாரியால் தங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு. ஆச்சாரிய புத்தகத்துல யோகத்தாராவளின்னு சொன்னோம். யோகத்தாராவளிங்கிறத இங்கிருந்து சுற்றுலா நாடி சாதாரங்கள் இங்கிருந்து சித்தத்தை கொண்டு வைக்கிறது, இதெல்லாம் எப்படி பண்றது, அதுக்கு முத்திரை, அதுகளுக்கெல்லாம் தியானம், ஜாலந்தம், யோகத்துல அநேக சமாச்சாரங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து யோகத்தாராவளி 27 தாராவளின்னா 27 ஸ்லோகம். தாராவளி தாரான்னா நட்சத்திரத்துக்கு பேரு.
தாராவளினா 27 வருஷத்துக்கு இருக்கா, தாராவளியில் இருக்கிறதுலாம் 27 ஸ்லோகம் இருக்கும். அதுல ஆச்சாரியார் சொல்றப்போ மனோவிலயம் சமாசு ஸ்ரீசைலசிங்ககுஹரேஷு கரோபலப்யே தப்தம் இல்லாம லதா பிரேஷ்டயந்தி கர்ணே ககாஷ்டமீடானி. எனக்கு இந்த ஒரு மனோபக்தியானது லயத்தை அடைஞ்சு மனசு ஒண்ணுமே நினைச்சேன். ஒண்ணுங்கிறத போல உண்மையா நினைக்காதேன்னு சொன்னது. ஒண்ணுங்கிறது கேட்டுதானா இன்னொன்னு நினைக்காதேன்னு கேட்டுதா சத்சங்கத்து நிசங்கத்தம். ஒண்ணு பிடிச்சானா அப்புறம் ஒன்னையும் பிடிக்காதேன்னு அப்புறம் சொன்னது. அது ஒன்ன போல பிடிக்க முடியாம கண்டதை பிடிச்சிட்டு மாதிரி வெறுங்காய் மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தாரா அதுக்கப்புறம் வெளில உட்காந்து இருந்தா அதுக்கு என்ன முடியும்னா ஒன்னையே பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுல கட்டு விட்டுதானே அப்புறம் ஒன்னையும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லலாம். ஒன்னையும் பிடிக்காதுன்னா அப்புறம்தான் துக்கம் இல்லை. துக்கங்கிறதுலாம் ஒண்ணு பிடிக்கிறதுனால துக்கம் வருது. அதனால துக்கம் இல்லாம இருக்கிறதுதான் நான் உபகாரம் பண்றோம். நீ ஊராத்மா துக்கம் இல்லாம பண்ணிக்க, அப்புறம் ஊருக்கெல்லாம் நீ துக்கம் இல்லாம பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் உனக்கு ஒன்ன துக்கம் இல்லாம பண்ணிக்கும். ஒன்னு துக்கம் நினைக்கிறது ஒன்னையும் நினைக்காது. ஒன்னையும் நினைக்காம இருந்தாலும் உனக்கு ஒன்னும் துக்கம் இல்லாம இருக்கும். அது மனோலயங்கிறது வேணும். அந்த சித்தம் தசாவித மனோவிதயம் சமாசு அந்த சமாதியில எனக்கு எப்ப கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தாராவளியில ஒரு ஸ்லோகம் இல்லை. அது எங்கேன்னாக்கா ஒரு உதாரணம், எங்க ஒரு மலையில ஒரு கல்லுல அடியில அங்க போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே மனோவிதயம் ஆயிட்டாருன்னா அந்த சொல்றப்போ ஸ்ரீசைல குஹரேஷு கரோபலப்யே எப்ப எனக்கு ஸ்ரீரங்க சிங்கத்தினுடைய ஒரு அந்த பொதுமுடியினுடைய ஒரு அடிவாரத்துல அந்த ஒரு பக்கத்துல எனக்கு அப்பேற்பட்ட மனோகரியமான சமாதி ஒத்து இல்லாத இடம் தெரியுங்க. புண்ணியக்ஷேத்திரம் மகாக்ஷேத்திரம். அதுல சித்திம் தசாவித மனோவிலயாம் சமாசு ஸ்ரீசைல சிங்க குஹரேஷு கரோபலப்யே. அப்ப மனோவிலை ஆகிட்டுதானே வெளியில உடம்பு என்ன வருது எனக்கு காத்திரம் யதாமம லதாஸ்பயேஷ்டயந்தி அப்படியே நின்றுதானே மனோவிலையும் உயிரும் போகாது, சுவாசமும் இருக்கணும், மனசு வயசுல இருக்கும். தூங்குறப்ப உயிர் போறதுன்னா இல்லையே. அந்த மாதிரி தூக்கம்னா என்ன பண்றதுன்னா திரும்பி வந்துடுறது, முழுக்கு வந்துடுறது. முழுக்கு வராம நாம எப்பவும் நிச்சயமா தூக்கம் இருக்க முடியாதும் சுவாசம் இருக்க முடியாத மனோவிலை சமாதி இருக்குதுன்னா அப்போ இது பட்டகட்டைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த கோயிலெல்லாம் சுத்திக்கும். காத்தம் இல்லாம என்ற சரீரத்தை லதா பரிவேஷ்டயந்தி கொடியெல்லாம் இதுல அசைவது அஞ்சு எங்கேயோ இருந்திருந்தா ஒரு நாளைக்கு புரிஞ்சிருந்தா அப்புறம் மறுநாளைக்கு ஓடிவிடும் அந்த கோயில். அதனால ரொம்ப நாள் கொடி வேணா சுத்திண்டு இது ஒரு கட்டன்னு நினைச்சிருந்து சுத்த முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு என்னுடைய மனோவிடயமானது இந்த இடத்துல கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்ரீசைலசிங்கப்பள்ளி கோரத்துலன்னு ஒரு க்ஷேத்திரத்தை பற்றி சொன்னாங்க. ஸ்ரீசைலசிங்க குஹரேஷு கரோபலப்யே காத்திரம் யதாமம பயேஷ்டயந்தி கர்ணே खगाश्च कर्णे खगाः विरचयन्ति यदा च नीलानि. खगाன்னா கம்முன ஆகாசம், கம்முன போறது. ககான்னா ஆகாசத்தில் செஞ்சிருக்க முடியாத சிறு சிறு பறவைகள். அதெல்லாம் என்னுடைய கர்ணவிற்கு காது இது ஒரு குழி ஒரு ஓட்டைன்னு நினைச்சிட்டு இங்க கூடு வந்துடுவோம் அப்படின்ட்டு சிறு கூடெல்லாம் அது கவலையே. இது அவ்வளவு பட்ட கட்டியா எது வந்தாலும் சரி, எந்த ஆகாரம் வேண்டியதில்லை, நிதிரை வேண்டியதில்லை, மனோவிலை ஆகிட்டுதாங்க. இதெல்லாம் மனசு ஒளிந்து இருக்கிறதுனால சமமா அது இது அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வந்தாரு. காதுல சின்ன பட்சிகள் எல்லாம் எப்ப கூடு கட்டுமோ, இந்த உடம்பெல்லாம் ஒரு கட்டைன்னு நினைச்சுட்டு எப்போ கொடிகள்ல தான் என்ன சுத்துவோம். நாம் இந்த உபகாரம் பண்றோம், அதை பண்றோம், சம்பாதிக்கிறோம், லாபம் இல்லை, தாமாத்திரம் மோட்டத்துக்கு போறது என்ன பிரயோஜனம், அது இது வேண்டாமா, அதெல்லாம் செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் ஒத்தனை மோட்டை போடுறது வழி இல்லாம பண்றது வழி இருக்கு. அதனால இவனுக்கு என்ன பண்றோம், உபகாரம் பண்றோம்னா அவன் வயசுக்கு தான் பண்றான், கொண்டு போனது அவன் வயசுக்கு பண்ணினா ஒரு நாள் இருந்து போயிடறான். இதுதான் வெளியானது.
அப்படின்னுட்டு 10வது வாழனா 24வது அதான் குறித்து நாம மாதிரி போகணும்னு ஒரு துக்கத்தையே நிறுத்தி விடுறதுக்கு ஒரு வழி, உண்மையான வழி இது ஒண்ணுதான். இது இல்லாமனா இவளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த மாதிரி இஷ்டு போடுறதுக்கும் ரொம்ப இஷ்டு போடுறதுக்கும் காயறதுக்கும் கஷ்டப்படுறதுக்கும் பாவத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கும் இது ஒன்றும் அர்த்தமே இல்லை. அந்த மாதிரி நிறையா வேணும். அதுக்காகத்தான் நீங்கிறவன் இவனுக்கு உலகத்தெல்லாம் விட வேண்டியது காரணம். அவனுடைய ஆகாரத்தை இதாக வச்சுக்கணும். ஆகாரம் கிடைக்கலன்னா அன்னைக்கு போயிட்டோம், தானா சொல்ல வேண்டாம், அவனுக்கு தானா போயிடலாம். அது வந்து இவங்க வர விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே கடவுளுக்கு இன்னும் வசந்த நிலைமைகள். அதே இடம்னா மலைப்பாம்புன்னு இருக்கும். மலைப்பாம்பு போய் ஒன்றும் சாப்பிடாது, காயத்துல இருந்தே இருக்கும். அது ஆடோ இருந்தாலும் ஆன்னு உள்ள போயிடும். அதோட சாப்பிடுவோம். போனதோ நகையோ இருந்ததுன்னா அது மரபகம் இருக்கும். அவ்வளவு செய்யணும். அது உள்ள தானா வந்தா தானா எது வந்தோ அது சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி உட்காந்துருக்கான் வந்து போட்டா ஓடுறது இல்லை, வணக்காரி இல்லை. அப்படி வச்சுட்டு அதிகமாக சாப்பிட வேண்டியதில்லை. அப்படியே காரியம் கோணம்னா ஆனால் அநேக ஆலோசனைனால பசி இதெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்துருது. பசி சாப்பிட்டாலும் ஜீரணமாக மாட்டேங்கிறது, வெளியில் வருது, பயிர் வருது, கொடுத்து கொடுத்துருது. எத்தனையோ கொடுத்தவங்க சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொடுத்தவங்கலாம் இருக்குல்ல, எத்தனையோ இல்லை. அதனால அதே வித்தியாசம் தான் நம்ம காரியம் இது அப்படிங்கிறது சாப்பாடு போடுறதே அறிவித்தது. அது எத்தனை நாளில் வந்து உடம்பு இருக்கோ அத்தனை நாள் வரைக்கும் இந்த காலத்தில் வந்துட்டு இருக்கும் முடிகிற வரைக்கும். வேணாம் என்ன நின்று போயிடும். இந்த உடம்புக்கு தெய்வம் பராமரிப்பு இருந்து ஆகாரம் கிடைச்சுன்றதுனால கிடைக்கிறது இன்னும் அது பிரயத்தனம் பண்ணிருக்கும். இல்லைன்னா எந்த பிரயத்தனம் அது சார வரைக்கும் ஆகாரம் கிடைக்காதனால சார வரைக்கும் எந்த பிரயத்தனம் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அவ்வளோ நின்று போயிடும். அடுத்து இன்னொரு சரீரம் வருது, அதுக்குதான் ஆகாரம் வருது, அதில் ஆரம்பிச்சு கொண்டு இருக்கும். வீணா போகுது. அதுக்காக செத்து போனதுலாம் நஷ்டம் இல்லை. இப்போ சர்வதாபம் செத்து போகிறது நஷ்டம் இல்லை. அப்படின்னு வச்சுருக்கிறதா நம்முடைய இவருடைய கோவிலுடைய உயிர் நாம் உயிர் வாழக்கூடிய கோவில் மற்ற 2 மாதம் நாம் ஒரு லட்சணமாக எடுத்துருந்தோம். அதுக்காக ஸ்ரீசைலம் ஒரு க்ஷேத்திரத்தையும் இருக்குங்க அப்படின்னு உட்பண்ண ஞான ரட்சாரத்தும் உத்தம க்ஷேத்திரமாவது. கொஞ்சம் ஞானம் சோழம் உண்டாச்சுன்னா அதை ரட்சிக்கிறதுக்காக உத்தம க்ஷேத்திரத்தில் போயிடுது அப்படின்னு ஸ்ரீசைலம். அப்புறம் பக்தி மார்க்கிறதுக்கு சிவானந்த அதுலேயும் ஸ்ரீசைலத்துக்கு மல்லிகார்ஜுனமஹாலயம் சிவாலிங்கிதம். ஸ்ரீசைலத்தில் ஸ்ரீசைல மல்லிகார்ஜுனம் 12 நட்சத்திரங்கள் வந்து ஆச்சாரியாளர் படப்பட்டது. 7,000 நூறு ராமேஸ்வரத்துக்கும் 12 நட்சத்திரம் பேரு. அதில் வந்து இந்த திரிம்பக கஷேத்திரம் கோதாவரி நட்சத்திரம் இருக்கிறது, சோமநாத நட்சத்திரம் குஜராத்தில் இருக்கிறது சோமநாத நட்சத்திரம். அப்புறம் இங்கே இப்போ இருக்கிற மகாராஷ்டிர தேசத்துல பழைய க்ஷேத்திரம், பஞ்சாங்க க்ஷேத்திரம், குருநேசங்கிற க்ஷேத்திரம், இதெல்லாம் அந்த கோதாவரி கிட்ட இப்போ மகாராஷ்டிர சுனேசம் மகாராஷ்டிரம் இருக்கிறது. நாகேஸ்வரன் எல்லோராவில் இருக்கிற நாகேஸ்வரங்கிற க்ஷேத்திரம், இதுதான் காசி க்ஷேத்திரம், உஜ்ஜயினில மகாகால க்ஷேத்திரம். இங்கே நமக்கு திருட்டி வந்து 2 தான், ஸ்ரீசைலம் ஒன்றும் இது ஒன்றும் ராமேஸ்வரம் ஒன்றும் தெலுங்குதேசம் தெலுங்குதேசம். பட் மகாராஷ்டிரத்தில் 2 இருக்கு. அப்புறம் இந்துஸ்தான்ல 4 இருக்கு, குஜராத்தில் இருக்கு, பருவத்தில் கேதாரத்தில் இருக்கு. இதெல்லாம் 12 தேசம். அதில் ஸ்ரீசைலம் ஒரு தேசம். ஸ்ரீசைலம் மல்லிகார்ஜுனம் இருக்கு. மல்லிகார்ஜுனா அர்ஜுனம்னா வெளுப்புன்னு அர்த்தம். அர்ஜுனன்னா மருதன்னு அர்த்தம். அதான் மத்தியார்ஜுனம் திருவிட மருதூர். மருதமரம் தான் இந்த க்ஷேத்திர வருஷம். காஞ்சிபுரத்துக்கு இந்த க்ஷேத்திர வருஷம் மாமரம் சிலானகாவுக்கு நாகமரம்ங்கிற மாதிரி அங்கே மத்தியார்ஜுனத்துக்கு அர்ஜுனன்னா மருதன்னு. அர்ஜுனன்னா வெளுப்பு, கிருஷ்ணன்னா வெளுப்பு. ஆனா அந்த மருதமரம் நல்ல வெள்ளவெளின்னு இருக்கும். அது அந்த மருதமரம் தான் ரெட்டையெல்லாம் அநேகமா இருக்கும். இந்த காய்கறிகள்லாம் இங்க ஜாஸ்தி மருதமரம் கொஞ்சம் மேற்கு போனோம்னா அநேகமா ரெட்டையாதான் முளைச்சிருக்கிறது. அந்த நானும் பார்த்துருக்கேன், ரெட்டையாதான் முளைக்கிறது. ஒத்தையாக்கு வர போடணும். கிருஷ்ணனுக்கு உரல கட்டினோடனே அந்த ரெட்டை மரத்தினுடைய உரல விட்டுதான் அந்த மருதமரத்தை பெரிய மருதமரத்தை சின்ன குழந்தைய உரல் எடுத்து இந்த உரல அந்த இடுப்புல விட்டு அதை எடுத்து
விட்டுட்டாருன்னுட்டு யமலார்ஜுன பஞ்சனான்னுட்டு ரத்த அர்ஜுன மருத மறுத்து கீழே சாப்பிட்டாருன்னு அந்த மாதிரி சுவாமியை விட்டு மருத மரத்தை அது மருத மரம் இருக்கிற கஷேத்திரம் அது மத்தியார்ஜுனம். அது மல்லிகார்ஜுனா அந்த மருதம் 3 நதி கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல இருக்கு மல்லிகார்ஜுனம், காவேரி நதி தீரத்துல இருக்கு மத்தியார்ஜுனம், இடைமுருகூர் மத்தியம்னா இடைமுருகூர் மத்தியம்னு இடையில இப்படி வந்ததுன்னு ஒரு சந்தேகம். தாமிரபரணி தீரத்துல புரார்ஜுனம்னு ஒன்று இருக்கு. திருநெல்வேலி புரார்ஜுனம்னு செய்திருக்கிறது உண்டு. அதுக்கு திருப்புலமருதூர்னு சொல்லுவாங்க. அங்கேயும் புருஷோத்தம் தான், இங்கேயும் புருஷோத்தம் தான். திருப்புலமருதூர்னு பேரு. இந்த அம்பாசமுத்திரத்தில் எங்ககிட்ட பட்சம் அதுகிட்ட இருக்கிறது. அதனால அது புலமருதூர், இது இடைமருதூர், அது மல்லி மருதூர். அதனால மருது தமிழ் இல்லத்தினால மல்லிகார்ஜுனம்னு பேரு. அதுதான் ஆச்சாரியர்கள் சிவானந்தப்போ சந்தியாரம்பிதம் ஸ்ரீரஸ்தானாந்தராதிஷ்டிதம் சப்ரேமம் பிரமராதிராமம் அசகிருத் சத்வாசனாசோபிதம் பூயேந்திராபரணம் சமஸ்த சுமனப்பூஜ்யம் குணாவிஷ்கிருதம் தேவே ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். ஸ்ரீகிரின்னா ஸ்ரீசைலம், தேவே ஸ்ரீகிரின்னா சேலத்தீர்கள், தேவே ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். அது என்ன சந்தியா காலத்துல நடத்தணும் முடியாம சந்தியாரம் செஞ்சிருந்துட்டு மல்லிகை ஒன்றும் மல்லிகார்ஜுனன்னு பேர் இருக்கு. மல்லிகார்ஜுனும் ஒரு மரத்துல ஒரு குடியிருக்கிற மாதிரி 2 சேர்ந்து ஸ்ரீசக்தி சுரூபம் இருக்குங்க. அப்படின்னு மல்லிகார்ஜுனன் பேரு. காத்திரமேதான் மமலதா பரிவேஷ்டின்னு ஆச்சாரியர் சொன்னா அங்க ஒரு கொடிய ஈஸ்வரனையே சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஆக நாமும் போய் ஈஸ்வரனாகட்டும் பட்டாட்ட மாதிரி இருந்திருக்கோம்னா சுவாமி மாதிரி எந்த இடத்துல நம்மையும் ஒண்ணு சுத்தத்துல ஒருவர் இருக்கிறபடி அது சுவாமியை மல்லிகார்ஜுனன் சுத்தினா நமக்கு ஒரு முள்ளுக்குடி சுத்தத்துல அப்படின்னு ஆச்சாரிய மகாலிங்கம் சிவாரம்பித்தோம். சந்தியாரம்பம் மல்லிகை என்ன இருக்கணும்னா சந்தியா காலத்துல அதுக்கு நல்லா மலரணும். இவருடைய சடங்கு சந்தியா காலத்துல அத்திரம் பண்றப்போ உலக காலத்துல மலர்ந்துருக்கு சுவாமிக்கும். அதனால சிலையெல்லாம் மலர்ந்துருக்கூடிய அத்திரம் பண்றப்போ தானா மலர்றதுக்காக இருந்தது சிலை. அதனால இவரும் அப்பதான் விஜயம் வருதுதான் ஈஸ்வரனுக்கும் சந்தியா காலத்துல பிரதோஷ காலத்துல. நீ பிரதோஷம் வந்தனால சந்தியாரம்ப சுதிசிலஸ்தானாந்தராதிஷ்டிதம். இந்த மல்லிகை எங்க இருக்கும்? பொம்மநாட்டிகள் யவனத்துக்கு யவன வஸ்துக்குள்ள பொம்மநாட்டுக்கு சேர்த்து உட்கார்ந்துருக்காங்க மல்லிகை. இங்கேயும் சுத்திங்கிற ஒரு நிச்சய யுவதியோ எப்பவும் சாஸ்திரமா இருக்கிற யுவதியோ ஒரு நாள் அவங்க சாக மாட்டாவோ. கருப்புறாங்க மேதங்கிற மாத்தா அவளுடைய ஒரு யுவதியா இருக்க முடியாம ஏதோ மாத்தா இருக்கால அவளுடைய தலையில போய் உட்கார்ந்துருக்கோம். இந்த மல்லிகை ஈஸ்வரங்கிற மல்லிகை ஸ்ரீசரஸ்தானாந்தராதிஷ்டம் பிரபுரேம பிரமராதிராமம். அந்த ஊர்ல அம்பாளுக்கு பேரு பிரம்மராமிக்கு தெரியுது. சாமியோட ஸ்ரீவிலே மல்லிகை தவிர அம்பிகை கோவிலுக்கு இருக்கிறப்போ இப்போ பஞ்சமூர்த்தி சமாஸ்கந்தர் ஓட்டுறோம்னா அம்பாளோட சேர்ந்து அம்பாள் இருக்கா. தனியா வரும்போது உற்சவத்துக்கு இருப்போம். அதனால 5 மூர்த்தி புறப்பாடு இருப்போம். சமாஸ்கந்தருக்கு புறப்பாடு அங்கு பாடம் சுப்பிரமணிய இருக்கு. தனியா வரும்போது சுப்பிரமணிய சுவாமி மஞ்சள் கொடுத்தது தனியா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி மல்லிகார்ஜுன சிவசக்தி ஐக்கியத்தில் அங்க ஒன்றும் அப்புறம் மல்லிகைக்கு முடியாத ஒரு ரசத்தை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சுவாமி அம்பாள் பிரமரஸ்வரூபம். அது ரசாஸ்தலம் பண்றது தனி அம்பாள். ஏன்னா பிரமரா சத்தேன பிரமராகிராமம். பிரமராகிராமம்னா மல்லிகைக்கு பிரமரம் இருக்கும். இங்க நட்சது மல்லிகார்ஜுனத்துக்கு நட்சத் பிரம்மராமிக்கே நட்சது பிரமராகிராமம். அதுக்கு சத்வாசனம் நல்ல வாசனை இருந்தால்தான் இது ஈஸ்வரனுடைய சொல்றோம் நல்லா பிரகாசிக்கிறாங்க. நமக்கு நல்ல வாசனை இருக்கணும், சத்வாசனை இருக்கணும், புண்ணிய வாசனை இருக்கணும். சத்வாசனா சொல்லிட்டோம். போகிந்திராபரணம் மல்லிகை இருக்கிறத பாம்பு வரும். இங்கேயும் இந்த மல்லிகார்ஜுனத்துலையும் சட்சா நாகாபரணம் இருக்கு. இந்த வழியில போகிந்திராபரணம்
நமக்கு சுமன பூஜ்யம். சுமணத்துலாம் நல்லவன சொல்றவர்கள்லாம் அந்த வித பூஜ்யமா இருக்கும். சுமணத்துனா புஷ்பத்துக்கு எல்லா புஷ்பத்துக்கும் மேல் புஷ்பம் மல்லிகைங்கிறது. ரெண்டாவது பூனா மல்லி பூனா ஞாபகம் வருது. அப்புறம் பாகி பூனா அதுக்கப்புறம் தான் வரும். பாகி 50 ரூபா 50 ரூபா அப்படிதான். மல்லிப்பூனா பூ வாங்கிட்டு மல்லிப்பூனா வரும். சுமண பூஜ்யம் குணாவிஷ்கரம். அந்த பூ தனியா எடுத்து போட்டோம்னா அது மட்டும் விரும்பி செதறி போயிடும். ஒரு குணம் ஒரு கயத்தை போட்டு கட்டிக்கிட்டோம்னா எப்போ நசிக்க முடியும். அந்த மாதிரி அந்த ஈஸ்வரன் நம்முடைய குணம் இருக்குதானே, நல்ல உணர்வு தானே ஈஸ்வரன் அப்படியே செஞ்சிருக்க முடியாது. இந்த மல்லிகை குணாவிஷ்கரம் ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். நம்ம மனோநிலையை அடையணுங்கிறத யோக மார்க்கத்தில் சொல்ற காலத்திலையும் அங்க ஆச்சாரியா ஸ்ரீசைலத்தை சொல்லியிருக்கார். பக்தி மார்க்கத்தில் சொல்றப்பவும் சச்சா ஈஸ்வரத்தில் ஸ்ரீசைலத்தை வளர்த்து சொல்லியிருக்கார். அங்கே ஸ்ரீசைலம் உதாரணத்துக்கு இல்லை. இவர் சேத்திராடனம் தீர்த்தாடனம் இதெல்லாம் பிரிவார்கள் பண்றதெல்லாம் சித்தியாகத்தான் பாரம்பரியத்துக்காக அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அவளுடைய மகான்களுடைய தமசெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி பாரம்பரியம் கேட்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக சந்தியாரம்ப விரும்பிப்பம் ஸ்ருதிசிரஸ்தானாந்தராசிஷ்டிதம் சப்ரேம பிரமராசிராமம் அசுர பத்வாசனாசோதிதம் பூயேந்திராபரணம் சமஸ்த சுமனப்பூஜ்யம் குணாயுஷ்கிருதம் ஸ்ரீகிரி மல்லிகார்ஜுன மகாலிங்கம் சிவாலிங்கம். இதுல ஸ்லோகம் இன்னொரு சித்திம் ததாவித மனோவிலயாம் சமாதோ ஸ்ரீசீலசங்க குஹரேது தயோபோஸ்தே காத்திரம் யதாமம்ம ஸ்வதः பரிவேஷ்டயன் கர்ணேககாஸ்தி கர்ணேககா விரஜயந்தி யதாச்ச நீடான். நீடம்னா கூடும், பட்சிகளுடைய கூடும். இப்போ நீடாவங்கன்னு சொல்றது கூட அங்கே சக்கரவாகேஸ்வரன் சுவாமி 2 சக்கரவாக பட்சிகள் இங்கே கூடு கட்டி ஈஸ்வரன் ஆராதிக்கின்றது. இங்க சிலந்தி பூஜை ஆராதிக்கின்ற மாதிரி. அதனால நீளம்னா இந்த கூட்டுக்கு பட்சிகளுடைய கூட்டுக்கு நீளம் இடம். அதனால தீர்த்தாடனம் பண்ணணும், கஷேத்திராடனம் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் மனத்துல சித்தி கிடக்கணும். அப்போ எந்த மகான்கள் இந்த மாதிரி அவளுடைய தப்பம் செஞ்சு விநியோகிக்கிறாளோ அவளிடத்துல பிரபஞ்சங்களா இருந்து அவளை ஆராதிக்கணும். ஆராதிச்சு அந்த தீர்த்தத்துல அந்த சத்தத்தான் இருந்து அதனால நம்முடைய சுத்தமானது பரிபாடு தொடங்கி கடைசியில முடிவு என்னன்னாக்கா நான் உட்காந்து நான் என்ன வேணா இங்க விளையாட சாமானெல்லாம் சாப்பிட்டு செத்து போயிட்டு இருக்கோம். ஏதோ நம்ம கடைசியில் ஒன்றும் ஒரு காரியம் ஒன்றும் பண்ணுமே இங்க. அதனால செத்து போறதுக்குள்ள ஒரு 2-4 செகண்டாவது ஏதோ நாம் நினைச்சத சொல்றோமா சுவாமி இந்த மனசை பார்த்து அதாவது நினைக்கும்படியாக பண்ணிட்டு போகணும். அதுக்கு ஆயுதம் முழுக்க வேலை செஞ்சாலும் பாதகம் இல்லை. பாக்கியாரியம் எவ்வளவு நஷ்டம் போனாலும் பாதகம் இல்லை. அப்பேற்பட்ட நஷ்டத்தை கூட லட்சியம் பண்ணாமல் இதுதான் நமக்கு முக்கிய காரியம். அது என்ன சித்தம் மகேஷே சித்தம் நிபார்த்தம் ஈஸ்வரன் சித்தம் ஏதோ ஒரு சொம்புண்டத்தில் சித்தம் வச்சுமானா அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரனை அதுக்கப்புறம் பிடிக்க முடியும். இப்போ சொம்பையாவது 4 நிமிஷம் மாட்டுக்கு வச்சுக்கோனா அதுக்கப்புறம் சொம்பத்தை சொல்லிட்டு ஈஸ்வரனை வைக்கலாம். அப்புறம் ஈஸ்வரனையும் சொல்லிட்டு வெறிஞ்சித்தம் வச்சுருந்தானா அந்த ஈஸ்வரனுடைய அகண்டானந்த சுரூபம் தானா பிரகாசிக்கும். எப்போ உள்ள இருக்கிற ஈஸ்வரன் வெளியில் இருக்கிற ஆகாரமான ஈஸ்வரனை நாம பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் உள்ள சுவாமி எங்கேயும் சுவாமி இருக்கிறப்போ மனசே வேற வேலை செய்ய வேண்டாம் பயம் கொண்டு உட்காந்துட்டோம்னா உள்ள இருக்கிற சுவாமி தானா பிரகாசிக்க பயன் பிரகாசம்னு பிரதான ஈஸ்வரன். அதுதான் நம்முடைய நாம் ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு உடம்பு எடுக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு உத்தியோகம் பண்ணுறதுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு இத்தனைக்கும் பிரயோஜனம் அது ஒண்ணுதான். அது இல்லைன்னா உத்தியோகம் பண்ண வேண்டாம், சாப்பிட வேண்டாம், உயிரோடு இருக்க வேண்டாம், வேலை பண்ண வேண்டாம், மருந்து சாப்பிட வேண்டாம். இதெல்லாம் அனாவசியமான கிடைக்கும். மருந்து சாப்பிட இருந்தால் பாவமானது குறையும். மருந்து சாப்பிட உடம்பு சாப்பிட வேண்டாம், இன்னும் இத்தனை ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அத்தனை நாள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாவமான போகிறோம். பாவமன்றத்துக்காக சம்பாதிக்கிறது, சாப்பிட்றது, மருந்து சாப்பிட்றது அப்படின்றதுனால அதுக்காக மருந்து சாப்பிடாம இருக்கலாம், சம்பாதிக்காம இருக்கலாம், சாதம் சாப்பிடாம இருக்கலாம், ஒன்றும் சாப்பிடாம இருக்கலாம். ஏதோ புண்ணியம் பண்ணுறதுக்காகன்றதுனால சாப்பிடு. புண்ணியம் பண்ணுறதுக்கு யோகியத்தை இருந்தால் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், மருந்து சாப்பிட வேண்டாம், சாதம் சாப்பிட வேண்டாம். அது வேற இன்னத்தையும் இந்த மாதிரி நீ பழக்கம் வேண்டாம். அவளுக்கும் சாதம் போட்டு
அவளை இந்த மாதிரி பாவம் வேறு ஒன்றும் உண்டான். எல்லாரும் சேர்ந்து ஏதாவது நம்முடைய சித்தத்தை ஒரு 2 வருஷமாவது தியானத்துக்குள்ள ஒரு இடத்துல ஏகாந்திரம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தேசம் எப்பவும் ஞாபகம் இருக்கணும். இந்த ஞாபகம் மறந்துடுறது. இந்த ஞாபகமாவது இதுக்காகத்தான் நாங்கள் சாப்பிட்றோம், இதுக்காகத்தான் டாக்டர் வரப்போ இதுக்காகத்தான் இல்லவனா இது கூட அவசியம் இல்லை, சாப்பிட்ற போக்குறதுக்கு இதுக்காகத்தான் சாப்பிட்றோம் இல்லவனா அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத நினைச்சுட்டு ஆனா அப்படி நினைக்க முடியும்னா நினைக்க முடியும். இந்த கரகம் ஆடுறாலும் இல்லவே இல்லை. அது மாதிரி அவனுக்கு என்ன உத்தேசம்னா அவனுக்கு வழக்கு இருக்கு, 2 ஜனங்கள் கூட்டம் இருக்கு, அவன் மேலே விடக்கூடாது, இவன் மழைக்காரன் பாட்டுக்கும் அடிக்கான், அதனால அதுக்கு தாளம் போடணும், காலால அதுக்கு ஒரு தாளம் போடணும். இவ்வளவு ஞாபகம் இருந்தா கூட அதுலேருந்து இங்க வழக்கு இடத்துல ஞாபகம் இருக்கணும், ஜனங்கள்ன்றது ஞாபகம் இருக்கணும், இந்த தாளத்துல ஞாபகம் இருக்கணும், சங்கீதத்தால லயவிருத்த வசங்கதாது. ஆனா முக்கியமான ஞாபகம் எது இருக்கிறவனுக்கு தலையில் இருக்கிற குடங்கள் இருக்கணும்னு அதெல்லாம் ஞாபகம் ஆகிறதுக்கு அதுல ஞாபகம் இருக்கும். இதெல்லாம் முக்கியம்தான். இது இல்லாம எனக்கு கௌரவம் உடனே போயிடும். ஆனாலும் அது வச்சுன்னா அடியே வேண்டவே வேண்டாம் இந்த கௌரவம் எல்லாம். அதனால ஞாபகம் நமக்கு அது மௌலிஸ்தம்ப பரிரட்சண தீகி நட்டியா அதுல ஞாபகம் இருக்கணும். அது சாப்பிட்றப்ப அந்த ஞாபகம் இருக்கணும், இந்த மருந்து சாப்பிட்றப்ப ஞாபகம் இருக்கணும், சம்பளம் வாங்குறப்ப இது ஞாபகம் இருக்கணும், ஆபீஸ் போறப்ப இது ஞாபகம் இருக்கணும். எனக்கு தான் போறோம், என்ன காரியம் என்ன ஆகணும் இருப்பா அப்படிங்கிறது இது ஒண்ணுதான் ஞாபகம். இது காரியத்துக்காக தான் போறோம்னு நினைவாது இருந்தா போறோம், பண்ணாதவனா கூட அது நினைவு இருந்தா கூட அது ஒரு முதல் பெரிய சுகவாசனை நல்ல வாசனைன்னு இருக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சமாவது அது ஏதோ ஒரு சந்தையாவது இருக்கணும் மனசுல, அதுதான் நினைக்கணும். அப்புறம் சுவாமியை வச்சுக்கணும், அப்புறம் சுவாமியும் பூஜிக்கணும். ஏன்னா சுவாமியை நினைக்கணும், சுவாமியை பூஜிக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் சத்தம் கற்றுன்னு சொன்னப்போ சத்தமும் சுவாமி தான். அது மகான்கள் சுவாமி இங்க இருந்து அவளை நமக்கு நிச்சயமாக இருக்கணும், ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கணும். அப்போ மகன் வந்து சுவாமி எடுத்துக்கின்னா அவன் 2 பேரும் போனா போயிடுவான். நம்ம ஊர்ல ஒரு தடியன் இருக்கான், நம்ம காலி ஒருத்தன் ரவுடி ஒருத்தன் இருக்கான். நம்ம பையன் அவன் ஸ்நேகம் பிடிச்சிருந்தான்னா அப்ப அந்த பையனிடையில நம்ம விடுவிச்சுக்கிறது ரொம்ப, அவன் ரவுடியிலேருந்து நம்ம பையனை விடுவிச்சுட்டு நல்ல வழியில் வருது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த ரவுடியை காட்டிலும் ரொம்ப துஷ்டமா இருக்கிற போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பான் வந்தான்னா அவன் கூட எடுக்க முடியா, அவன் 2 கொண்டு விடணுங்க, அவனோட ஸ்நேகமா இருக்க முடியாது. அப்புறம் அவன் பேருக்கு உண்டான அதுவும் உத்தரவு தானேன்னா அவன் இதுக்காக பையனை எடுத்துட்டு போறான், கட்டகாரியத்துக்காக பையனை எடுத்துட்டு போறான். அவன் எப்போ வேண்டாங்கிறமோ அப்போ தானே அது இருந்துவான், அவன் நல்லவன். அதனால சுவாமி நல்ல இந்த வாசனைங்கிறதுல துர்வாசனை நம்ம விடாது. சத்வாசனை சுவாமி இருக்க, சுவாமி இன்னைக்கு போறோம் நான் போயிட்டு வரேன்னா பேசாம இருக்க வேண்டாம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னுட்டு நாங்க அனுப்பிச்சு சொன்னோம். அதனால போக்கிரியருடைய வாசனை பண்ணோம்னா அது விடாது. துர்வாசனை இருந்தாலும் சந்தோஷம் இருந்தா எந்த க்ஷணம் நம்ம லீவ் கொடுத்துருந்தோம்னாலும் உடனே லீவு கொடுத்துருவா, போயிட்டு விட அவனுக்கு நல்லது. அதுக்காகத்தான் நான் வந்து சொன்னேன் அப்படின்ட்டு அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பிச்சு கசமானது. அப்புறம் சொன்னா ஒரு பெரிய மகான் இருக்கிறப்போ பஸ்மூல பத்ரமஸ்து ருத்ராட்சமாரே சுகே ஹா ஸ்வபாபரம்பரே கிரிதா காந்தாரயானே அத்ய ஆராதன தோஷிதேன விகுண விஸ்வத்பர்யா சுகாலோகோட்சேதினி மோட்சநாமணி மகாமோகே நிதியமஹே தஸ்மத்பூரண பத்ரமஸ்து முழுக்க ஒரே தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஒரே விபூதி பூசிட்டே இருக்கிற ஒருத்தர். அது மேலே விபூதி வச்சுட்டு 3 வெறும் விபூதிய ஜலத்தை குறைச்சான விபூதியிலேயே உடம்பு முழுக்க பூசணும். அப்புறம் ஜலத்தை கலந்து அதுக்கு உத்பவம் இருந்தது, பஸ்மபூரம். அதுக்கப்புறம் அவகுண்டனமும் 2வது ஜலத்தை கலந்து பூசுறது 2வது. அதுபோல தாரணம் இருந்தது. அப்புறம் திருப்பரம் இவ்வளவு ஸ்தானத்தில் இருந்தது. அது அக்ரஹோத்திரவசமா இதுல இருந்து கோவிந்தவசமா எல்லாரும் பண்றதுன்னு வேறு.
இந்த வசனத்துல 2 பேருக்காரு அவர் ரொம்ப நாள் ஆயுஷம் கொண்டு ஆயுஷம் அப்பேற்பட்ட 63 பேர் இல்லை. அப்புறம் 72 பேர் வரைக்கும் இருக்கு. வகையாருன்னு சில பேர் எடுத்திருக்காரு. ஆளுன்னா அவர் ஆள் இல்லை. அதுக்காக ஏதோ சோதனா ஒரு சமாதி கட்டி வளர்ந்து அதுல ஒரு இது போடுறதுக்கு அதுல ஒரு மாலை போடுறதுக்கு இங்க அன்பன் வாரியன்னு வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த 63 72 வச்சிருக்காரு. அந்த 72 அதுல அப்பாலும் மனுஷாந்தால் கடியன்னு இன்னாரு கடியங்கிறப்போ தமிழ் தேசத்துக்குள்ளதானே இந்த 63 வச்சுக்கிட்டா. தமிழ் தேசத்துக்கு பத்தாள கிடையாதா, ஈஸ்வரன் கிடையாதா, அதுக்கப்புறம் கிடையாதா? ஏதோ ஒரு காலத்துல ஆரம்பிச்சு அப்பர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நேற்று வரைக்கும் சுந்தரமூர்த்தி வரைக்கும் தானே அதுகளுக்கு ஒரு காலத்துக்கு அண்ணன்டையும் பத்தாள் கிடையாதா, இன்னொன்றையும் பத்தாள் கிடையாதா, தமிழுக்கு அப்புறம் பத்தாள் கிடையாதா, ரஷ்யாவில் பத்தாள் கிடையாதா, அமெரிக்காவில் பத்தாள் கிடையாதா, ஹிமாச்சலத்தில் பத்தாள் கிடையாதா, ரோமத்தில் பத்தாள் கிடையாதா? அதனால அப்பால் மொழிசா இருந்தால் எல்லோருக்கும் முடியும்னுட்டு அப்பால் மொழிசா இருப்பாரும் அங்க இருந்து இது பொருஷியலா இருக்கிறவங்க ஒரு காலத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க கிடையாது. அதனால ப்ராவின்ஸும் கிடையாது, ஒரு ஏஜும் கிடையாது. அதனால ஏற்கனவே உலகம் ஏற்படுறதுக்குள்ள இன்னும் நமக்கு எந்தோ மகாபாவில் அந்திரிக்கணும்னு ஐவாசன மாதிரி இந்த 63 64 அப்பால் மொழி சார்ந்தால் கதையா இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அப்பாலுன்னா காலத்துக்கு அப்பாலும் தேசத்துக்கு அப்பாலும் அப்படின்னு வித்தியாசம். இந்தியாவில 63 பேர் வச்சுவாங்க நம்ம தேசத்துல இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு அப்பால் மொழி சார்ந்தாருன்னு வைக்கிறது. அது ஒரு உருவம் இருக்குது. அப்புறம் 30 தூய்மையை திருந்துவார்க்கடியேன்னு பிற்காலத்திலேயும் சிவபூஜை பண்றதுன்னு அப்படியே இருக்கால அதே காரியமா பிரதான காரியமா அப்படியே சிவபூஜை செஞ்சால 30 தூய்மையை திருந்துவார்க்கடியேன்னு. அப்புறம் முனிவருக்கு பூசிய முனிவருக்கு முடியுன்றது ஆபாதமஸ்தும் பண்ணிருக்கால அப்பேற்பட்ட முனிவர்களுக்கும் அறிவேன் அப்படின்ட்டு. லோகத்துல எத்தனை அவமானம் இருந்தாலும் எத்தனை கஷ்டமா இருந்தாலும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு இதுதான் நமக்கு பிரதானம். அதனால கடைசியில அதான் போறோம். அந்த ஞாபகம் குடும்ப கடைசியில இருக்கு. அதுல எந்த விருப்பமா கடைசியில முடிவு போறோம் அவருக்கு பிடிக்காம போறது. அது இப்ப இப்படி பிடிச்சிருந்தா நாங்க நினைவு நினைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு போகிறதுக்கான அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு அடின்னு அவனுக்காக ஒரு சமயம் வச்சுக்கிறாங்க. அங்க இருந்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தொகையடியார்கள் இப்ப ஏற்பட்ட யார் இருக்காலும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து நம்ம புதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். தனித்தனியார்கள் விட தொகையடியார்கள் சமூக அடியார்கள் ஏற்பட்ட சமூகங்களை முடித்து கொள்ளுன்றோம் அப்படி அதெல்லாம் எழுதியிருக்கும். இப்ப கூட கோவில் உயிர் பார்த்தா இந்த பேர்லாம் இருக்கும். உயிர் பூசிய முனிவருக்கு முடியும் அப்படி திருப்பதிகள் இருந்தார். பஸ்மோத்பூலம் பண்ணியிருந்தார். எப்போ ருத்ராட்சமால சாஸ்திர ருத்ராட்சஹரணம் இருக்கும். சகஸ்ர ருத்ராட்சஹரணம் பண்ணியிருந்தார். இதெல்லாம் போயிருந்தார். அப்புறம் அவருக்கு இப்படியே இருந்து ஈஸ்வரன் கிடைச்சு போயிட்டு அப்புறம் சாட்சாத் ஈஸ்வரவே நினைச்சு 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 சுத்தமா போய் இவ்வளவும் சரண்டர் பண்ற அப்புறம் சுத்தமா இருக்கு ஆச்சரியம். இவ்வளவு காலம் பண்ணிட்டுவானா இவ்வளவு கௌரவம் மானம் அது இது எல்லாத்தையும் சம்பளம் பிறகு வரைக்கும் தயாராகிட்டோம்னா அது கூட அவனுக்கு பாவம் அங்க இருந்து இருக்கும். தானா உடம்பு இல்லதா அப்படி இருந்த சமயத்துல இவ்வளவும் பையோகம் இருந்ததுன்னா இவ்வளவும் பாவமா போயிடும். ஒரே நிமிஷத்துல இவ்வளவும் பாவம் போயிடும். அவ்வளவையும் விட்டுட்டு வந்தோம்னா அப்ப நிச்சயமா பாவங்கள்லாம் நிறுத்தி அதுவே வந்துட்டு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக சொன்னா அவ்வளவு பாவமா போயிடும். இவ்வளவு கரையும் இன்னும் ஜாஸ்தி பாவமா போயிடும். அப்படி ஒருத்தம் பண்ணிட்டு ஈஸ்வரன் கிடைச்சவனுக்கு ஈஸ்வரன் கிடைச்சு அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரனத்தை வேற ஒன்றும் நினைவு இல்லாம இருக்கு. தாங்கிறதும் மறந்து வச்சு எப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாங்கிறது நினைவு வரும். அப்புறம் அதுவும் எல்லாம் ஈஸ்வரனா காலத்துல தானும் மாத்திரம் தனியா இருப்பாங்க. இதையும் இந்த ஐசையும் சமுத்திரத்துல குடிச்சு அதுவும் சமுத்திரத்துல வந்து ஐஸ்வரம் கட்டியா இருக்கு. அது ஜலமான காலம் இந்த ஐசையும் போட்டு கரைச்சிடுவோம்னா வளர்ச்சிருக்காது. தான்களையும் தாங்கு கரைச்சையும் கரைச்சிடுவோம். அப்படிங்கிற மாதிரி வரப்ப அதெல்லாம் மோசம்னு இருக்கு. அதான் விடுதலை அப்படின்னு நினைச்சேன். அதனால அவனுக்கு இத்தனை நாள் வந்து பஸ்மோத்பலம் பண்ணி சித்தாஷ்டவரணம் பண்ணி ஈஸ்வராசனம் பண்ணி இப்படி பண்ணி இருக்கிறதுல இவ்வளவு ரொம்ப பேரை வந்து இதை விட்டுட்டு போகிறது. அப்போ எல்லாருக்கும் போய்தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. நாளில் முக்கால் சொன்னாலே எனக்கு சர்வம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தோடு வேணும்னு தாங்கிறது தெரியல, பஸ்வானம் தெரியல, ருத்ராட்சம் தெரியல, ஈஸ்வரன் கையும் தெரியல, காலும் தெரியல, எல்லாமா இருக்கு, எல்லா கண்டமா இருக்கு. ஈஸ்வரன் ஒரு இடத்துல மாத்திரம் இருந்து இன்னொரு இடத்துல இல்லாம அவனுக்கு கை அவருக்கு
அசையப்பம் அவருடைய மான்மொழி இதெல்லாம் தோணும். எல்லாம் அவர் இருக்கிறப்ப மான்மொழியோடு தோண மாட்டேங்குது. அவரு பாம்பும் அதுக்காக என்னன்னா பஸ்மூதனம் எல்லாருக்கும் தேர்தல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. நான் எங்க போவேன் இன்னைக்கு அஞ்சு ஆராதனை தொழில் இன்னைக்கு இத்தனை நாள் நான் ஆராய்ச்சிட்டு இருக்க முடியாத பரமேஸ்வரனுக்கு கிருபை உண்டாயிட்டு இருந்தேன், சந்தோஷம் உண்டாயிட்டு. இந்த சந்தோஷம் எனக்கு தலைவில்லாத சேர்ந்து என்ன மோசம். அப்ப என்ன பண்றது? அப்புறம் மதியத்துக்கு உட்காந்துருக்கு. என்ன பண்றது? படிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கு. படிக்கிட்டு பரவாயில்ல பண்ணிட்டு அதனால நன்றி செலுத்தணும். அதுக்காக படிக்கிட்டு நடக்கிறது இல்லை. அப்போ படிக்கிட்டே போக வேண்டியதில்லை. மேலும் ஏற மாத்தாலும் படிக்கிட்டு போகணும். இந்த ஏன்னு கிருபை பண்ணிட்டு உனக்கு இன்னும் சேர்த்து கொடுத்துட்டேன். மோசம் கையில இன்னும் அவங்க எல்லாம் விட்டு போக வேண்டியிருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு துக்கபூர்வமாக சொன்னார்கள். ருத்ராட்சமாலேஷு ஆ சோபானபரம்பரே ஈஸ்வராகாந்தாலயாலங்கிருது அத்திய ஆராதனதோஷேன ஈஸ்வரா விஸ்வத் சபரியா சுக ஆலோக உச்சேனே. உங்களெல்லாம் ஆராதனை உபயோகிச்சுட்டு முடியாத ஆனந்தம் இருக்கு. அந்த ஆனந்தத்துக்கு கத்திரிச்சு அந்த உச்சர முடியாத மோட்சநாமனி மோட்சம் ஒரு மகாமோகம் அங்க போட்டு அந்த டஞ்சன்ல போட்டு அடுத்த சாமி திட்டு கொடுத்த உங்களெல்லாம் விட்டு போகிறது அப்படின்னு மோட்சத்தை வச்சு இவரெல்லாம் துக்கப்பட்டு 2 கிலோமீட்டு அப்படி இவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனந்துட்டு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாலும் கடைசியில அது விட்டுடும்னு அர்த்தம். அதனால தானா விட்டுடுவது நம்ம இன்னைக்கு விடுவோமோ அன்னைக்கு விடக்கூடியது அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால சத்சங்கத்திலே நிச்சயம் நிறுத்தம். சத்சங்கத்தை முனைந்தோம்னா யுத்தத்துல சத்சங்கம் முனைந்தோம்னா நிச்சயமா தானா போயிடும். அதனால சம்பவம் நினைச்சுக்கணும், அப்புறம் சுவாமி நினைச்சுக்கணும், அப்புறம் ஒன்னே நினைச்சுக்கூடாது. அதான் அது வேணும். 2-3 செகண்டாவது வேணும் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் சாப்பிட்றோம். சாப்பிடணும் நினைச்சுக்கணும், உத்தியோகம் மட்டும் பண்ணணும், பணம் வாங்கணும் நினைச்சுக்கணும், ரோக விவகாரங்களை நினைக்கணும், ஒரு பரோபகாரம் மட்டும் பண்ண வச்சுக்கணும். அந்த அர்த்தமாக அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னுட்டு இதுதான் நமக்கு நாமானத்தில் அந்த அர்த்தம் ஆகும். நாம நாமே நமக்கு பண்ணிக்காதுன்னா அந்த அர்த்தம் அப்படி ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில. அதனால சுவாமியார் விழித்தோம்னா தன்னுடைய சரீரம் உச்சி உபகாரம் இல்லை, பரோபகாரம் மட்டும்தான் சர்வீஸா ரொம்ப சக்தி. அப்படி இப்ப சுவாமிகள் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுத்து ஆரம்பிச்சிருக்கா. ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் மகாபாரதத்தில் இதெல்லாம் உபயோகம் இல்லை. தொழில்களை வெப்பம் உபயோகம் எனர்ஜி முழுக்க உள்ளது எனர்ஜியும் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட்ல குஜராத் மினிஸ்டர் போட்டு நேற்று பார்த்து வரலாம். ஒரு நிமிஷத்துல எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரெஜிமெண்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிருந்தா அதை பண்றேன். இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதான் சுவாமிகள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் இல்ல வேணா ரிஜிஸ்டர் பண்றது சாமி இல்லை. இல்ல வேணா ரிஜிஸ்டர் பண்ணாத சமயங்கள் தான் இந்த பிச்சைக்காரன் இதுல அடைக்கிற மாதிரி விரிச்சு அடைக்க வேண்டியதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒதுக்கி இருக்கேன். அது இருக்குல்ல. அதனால நான் இருக்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னாக்கா அவன் தனக்குன்னு தன்னையாவது ஒரு ஆத்மாவாவது சித்தி பண்ணிட்டான்னா அப்போ அந்த ஆத்மா சித்தி பண்ணிருக்கிறதுனால அவனிடத்துல ஒரு தானா பிரேம பக்தி உண்டாயிருக்கானா அதை காட்டு வேறத்துக்கு வேலை வரும் கிடையாது. இவன் தானா போய் சர்வீஸ் அது பண்றேன் எதை பண்றேன்னு நான் 2-3 நாளைக்கு தோட்டியெல்லாம் பெருக்கிறதுக்கு அதை நான் வாங்கி பெருக்கி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா இது பெரிய சோஷல் சர்வீஸ் இல்லையாது. தன்னுடைய பாபத்தை பொறுக்கின்ற ஒரு தண்டனா அவனிடத்துல தானா தேவை வேண்டாம் அநேக பிராணிகளுக்கு அந்த ஒரு க்ஷணமாவது இவாளுக்கு இந்த பாப்பம் குறையும். அப்படி ஒரு தண்டனா இதெல்லாம் பரவாயில்ல அவனுக்கு. அதனால போய் இவன் வெளியில போய் பாதுகாரம் பண்றதுன்னு பரோபகாரம் இல்லை. தன்னை சுத்தப்படுத்திதான் பெரிய பரோபகாரம் அப்படிங்கிறதுதான் அதற்கு நம்முடைய ஒரு ஆத்மாவை சித்தி பண்ணிக்கணும். ஒரு க்ஷணமாவது நமக்கு இஷ்டமானது இது பண்ணினா அதுதான் பெரிய பரோபகாரம். நமக்கு உபகாரம் பரோபகாரம். நான் பிறந்தது 2 கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அதனால இது ஒண்ணு சுத்தமாயிட்டுதானா ஆனா பாக்கி இடங்கள்லாம் தானா சுத்தமாகிறதுக்கு ஒரு வழியா இருக்கணும். அதனால ஆத்ம சித்தி பண்ண வேண்டியது. அதுதான் ஆத்மராகம், ஆத்மசாஸ்திரம், ஆத்ம ஜானம் அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் ஆத்மா ஆத்மான்னு இதெல்லாம் செல்ஃபேஷன் ராமகிருஷ்ணன் மிஷன் சுவாசம் அது பண்ணோம் இது பண்ணோம். நம்ம அதுக்கே சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு முறையில நம்ம மொத்தத்தினுடைய இதே எல்லாத்தையும் அப்ப அவளை சொல்லுவாங்க நான் ஒண்ணும் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அவளை விஷயம் ஒன்று இது ஒரு
அதனால நான் ஈஸ்வர தியானம் பண்ணிக்கிறது, ஈஸ்வர தியானம் பண்ணி சுத்தம் ஒரு இடத்துல நிற்கிறதுக்காங்க. அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு காரியங்களும் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். அதனும் பாதி மாட்டிக்கலாம் வேலை வேலை அப்படின்னு நினைச்சாங்க. நாங்க இவ்வளவு பண்றதும் 10 பண்றதோ அவங்க பண்றதோ எல்லாம் இது ஒண்ணுதான் இதுக்கு கோல் இல்லவனா பரப்பதே கிடையாது. அப்படிங்கிற ஈஸ்வரன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு விஷயமாவது நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். முடியல சிறப்பு முறையாகிற மாதிரி கீழே விழுவோம். விழுந்து அதுக்காக விழுந்துட்டு இருக்குமே நம்ம. அதுக்காக பாத்திரத்துல போய் செலுத்தி விடுறதுக்காக இதுல செலுத்தி விடுறது எவ்வளோ கொஞ்சம் நமக்கு இந்த வாசனை அடுத்த தினத்திலாவது கொஞ்சம் தூரம் அப்படி செலுத்தி விடுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறுவதுனாலும் தோழிட்டு இருக்கோம். சாணையாரும் செலுக்கட்டும், செலுக்கின்றே இருக்கும். அதனால செருக்காமே இருந்தவனா அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிடுது. அதனால அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமையில ஈஸ்வர தியானம் பண்ணி நாமெல்லாம் சேவம் நம்முடைய திருவாடிசனெல்லாம் இதெல்லாம் முழுக்க நமக்கு. அதனால அந்த நினைவாவது நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒரு சக்கரை உண்ட காலத்துலையும் இந்த ஞாபகமான நமக்கு இருக்கணும். ஒரு தான் ஒவ்வொரு காரியமும் மந்திரபூர்வமாக பண்றது, அது கூட மந்திரம், அது கூட வேறு அப்படிங்கிற ஞாபகம் எல்லாம் இதுக்காகத்தான். அதனால வழிகாரியங்கள்னால நான் முன்னோன்னா அது உள்ள சக்திக்கு காரணமானதுங்கிறதையும் நான் திருஷ்டாந்த வருவேன். அதுக்காகத்தான் சேவராகம் தீர்க்காட்டினா எல்லாம் சொல்லிருக்கேன். மேலே போகிறது ஒன்றுங்கிறதெல்லாம் இந்த ஒரு தத்துவத்தை தான் எல்லாம் நடக்கிறது. அதனால அதுல நான் பண்றோம் ஒன்றும் இல்லையா, அது ஒரு அலட்சியமாவது ஒரு நாள் நாங்கள் இருக்கணும். நம்ம பாக்கி காரியங்கள் நமக்கு சித்தத்தை ஒன்னா சேர்க்கிறோமோ சேர்க்கலையோ அந்த சித்தத்தை சகல காரியங்களும் இதுக்காகத்தான் பண்ணணும். இது இல்லாம இவ்வளவு லௌகிக காரியங்கள் ஒன்று எல்லாம் கேட்கும் அப்படிங்கிற நினைவாக நமக்கு நம்ம விஷயம் இடத்துல நம்முடைய ஆத்மார்ப்பணத்தை பண்ணி நம்ம லட்சியமா பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरु पादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः.
चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः लोकरक्षण संकल्पाय नमः ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः सर्वपापहराय नमः धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः सर्वशास्त्रगम्याय नमः सर्वलोकपितामहाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलूहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः
வெங்கடேஸ்வர சரணபத்ம ஷட்பதாய நமः. ஸ்ரீ மகாத்ரிபுர சுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜா பிரியாய நமः. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமः. குருभ्यो நமः. பரமகுருभ्यो நமः. பரமேஷ்டிகுருभ्यो நமः. பராத்பரகுருभ्यो நமः. குரு பரம்பராभ्यां நமः. குரு பாதுகாभ्यां நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே
எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிதன் ஆடுமே நெட்டையிலாவுடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.